پہلے بات کریں کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کی دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں قابل مذمت ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بلندیوں کو چھوئیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کے معاملے پر ہم نے مشترکہ موقف اپنایا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور انڈونیشیا کے صدر کے درمیان بھی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان صدر نے ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات بھی کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انڈونیشیا کے صدر کا دورہ پاکستان، سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ ایوان صدر آمد پر صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے مہمان صدر کو خوش آمدید کہا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مسلح فوج کے چاق و چوبند دستوں نے انڈونیشین صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں صدر پرابوو سوبیانتو نے پودا بھی لگایا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انڈونیشین صدر کے ساتھ میڈیکل، ہیلتھ، ووکیشنل ٹریننگ اور باہمی تجارت کے شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی ڈاکٹرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ To send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia to fulfill your dream that you are building a large number of medical colleges over there, universities. صدر پرابو سوبیانتو نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ تعلیم، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ We assured that we want to move as fast as possible in all these fields. Field of education, field of trade, field of agricultural cooperation, science, technology. In all these fields, we want to move very fast. تقریب میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان 7 اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جن میں اعلیٰ تعلیم، انڈونیشیا میں پاکستانی طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام، چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی، تاریخی دستاویزات کا تحفظ، منشیات کی روک تھام، حلال تجارت اور صحت کے شعبوں میں تعاون شامل ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر انڈونیشیا نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ انڈونیشیا کے ساتھ تربیت، استعداد دہشت گردی اور استعداد کار بڑھانے کے شعبوں میں دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایوان صدر میں انڈونیشین صدر کو نشان پاکستان دینے کی تقریب، صدر مملکت آصف زرداری نے مہمان صدر کو ایوارڈ سے نوازا۔ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ، اعلیٰ عسکری قیادت نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ بات کریں کہ بلاول بھٹو کا نئے صوبوں سے متعلق پنجاب اسمبلی کی قرارداد پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اتفاق رائے پر عمل کرے، پھر آگے چلے۔ زیادہ صوبے بنانے کی بات کر کے پہلے کی اتفاق رائے کو خراب کرنا ہے۔ پنجاب میں ابھی بلدیاتی نظام پر قانون بنایا گیا، سندھ میں ایسا کرتا تو بہت رد عمل آتا، لوگوں نے الٹا ٹانگ دینا تھا۔ مزید بولے سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت بہترین طریقہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، سب کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ملکی معیشت ڈنڈے کے زور پہ نہیں، پیار سے چلتی ہے، ہر بات IMF پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کاروبار چلے گا تو ٹیکس اکٹھا ہوگا، بجلی نرخوں میں کمی کرائیں گے۔ انہوں نے یہ بات FPCCI کے دورے کے دوران کاروباری برادری سے خطاب میں کہی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف بھی مہمانوں میں شامل تھے۔ تقریب کا احوال بتا رہی ہیں اشرف مہتاب اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ہمیشہ مضبوط اور بامقصد تعلقات رہے۔ بلاول بھٹو نے GSP+ کے حوالے سے بتایا کہ اس پالیسی کے نتیجے میں یورپ میں پاکستان کی برآمدات میں 80% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تاجر برادری کے مسائل حل کرانے میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ چین جیسے ممالک پاکستان کے لیے اسپیشل اکوموڈیشن کروا کے ہمارے گڈس کو، ہمارے ایکسپورٹیبل آئٹمس کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ
चीन में दिलवाना चाहते। UBG के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर, FPCCIA के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा, मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए बिजली की कीमतों में और शरह सूद में कमी लाने की अशद जरूरत है। बिजली और गैस की गैर मुसावती जो इसकी कीमतें हैं, महंगी बैंकिंग फाइनेंसिंग, रस्मी शोबे पर हद से ज्यादा टैक्सों की वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो चुकी हैं। पाकिस्तान एक पेज पे आ गया है सिर्फ इसीलिए कि हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है और इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब ठीक करके रहेंगे। तकरीब से पयाफ के पैटर्न इन चीफ और साल्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मियां अंजुम निसार, LCCIA के सदर फहीमुर रहमान सहगल, FPCCIA के नायब सदर जकी एजाज, UBG के सीनियर वाइस चेयरमैन मोमिन अली मलिक और दीगर ने भी खिताब किया। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ, कासिम गैलानी, हैदर गैलानी और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन सलमान के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज, लाहौर। बानी PTI और दीगर रहनुमा पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान की सालमियत इस्तेहकाम के खिलाफ पाकिस्तान का हर महाज पर हफाजत करने वाले इदारों जिन्होंने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को पछाड़ कर रख दिया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी की सज़ा अडियाला के बाहर बैठने से माफ़ नहीं होगी। हमारा मुकदमा अडियाला में नहीं, विफाक में लड़े। सूबे में गवर्नर राज का निफाज खारिज-अज़्म का नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ज़म-अज़ला में पुलिस लाइन बन सकी, ना कोई थाना बन सका। सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं तो विफाक को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सूबे में दहशतगर्दी उरूज पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। जनूबी अजला में शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता, जबकि वज़ीर आला को अडियाला से फुर्सत नहीं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम शाम के बाद, ख़ासकर हम देखें तो हमारे साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। कहते हैं अमन चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें। तो क्या वफाकी हुकूमत के पास, इन इदारों के पास अलादीन का चराग है कि वो फूंक मारेंगे और ये जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो बॉर्डर के उस पार चले जाएंगे? लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत को इस पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि दुश्मन अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमने बार बार अफगानिस्तान को इस बारे में आगाह किया, लेकिन अफगानिस्तान ने कोई अमली इक़दामात नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा को अगर देखें, यहाँ पर जितने भी वारदातें हुई हैं, जितने भी यहाँ पर हमले हुए हैं या बंदों को मारा गया है, उनका सबका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था। हमने बार बार अफगानिस्तान हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश की है, सबूत दिए हैं कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वो इससे जो है टस से मस भी नहीं हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि वज़ीर आला को अमन और सूबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। जो पाकिस्तान के आईन और कानून नहीं मानते, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद इजाज़ आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। बानी की सज़ा अडियाला के बाहर बैठने से माफ़ नहीं होगी। हमारा मुकदमा अडियाला में नहीं, विफाक में लड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ज़म अज़ला में पुलिस लाइन बन सकी, ना कोई थाना बन सका। सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं तो विफाक को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अगर सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं है तो वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी अपनी यहाँ पर फोर्स मौजूद है कि वो इस पे हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को अमन देने में एक किरदार अदा करना चाहिए। मुकदमा जो है वो अडियाले में न लड़ें, हमारा मुकदमा जो है वफाकी इदारों में लड़ें। हमारा तो सूबाई सेक्रेटरीट जो है वो अडियाला शिफ्ट हो गया। अब हमारे जो है वो तकरीबन जो है हमारे CM साहब रोज़ाना उधर बैठे होते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहबान परेशान हैं कि हम क्या करें। वफाक से कोई सेक्रेटरी या कोई ऑफिसर्स आते नहीं है कि यहाँ पर तो गैर संजीदगी है। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। PTI अपनी हरकतों से बाज न आई तो पार्टी पर पाबंदी। गवर्नर राज लग सकता है। अडियाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान से मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अडियाला की दीवारों ने बानी PTI को पागल बना दिया है। बानी PTI हटा कटा सेहतमंद
روز دیسی مرغ کھانا نہیں بھولتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کی دبنگ پریس کانفرنس کہتی ہے پاکستان کو بدنام 9 مئی کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کی سلامتی ریڈ لائن کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون؟ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل پائیں گے، اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ان کے لیے بری خبر ہوتی ہے۔ انہوں نے بری خبروں کو پبلسائز کرنا ہوتا ہے، اچھی خبر پہ ان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ نہ میں یہ سپورٹ کرتی ہوں کہ کسی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے، نہ میں اس بات کو سپورٹ کرتی ہوں کہ گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن حالات اور واقعات اگر آپ کو زبردستی اس سائیڈ پہ دھکیل رہے ہیں، ایک طرف کے پی کے جو ہے وہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، لیکن وہاں پر نہ جو ہے پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، نہ وہاں پہ سی ٹی ڈی بنی، نہ وہاں پر جو ہے وہ کسی طرح پر اکوپمنٹ تک نہیں ہے، اور اگر یہ جو ہے یہ اپنی سیاست کی خاطر گھنونی گندی سیاست، ویسے بہت پاک جو ہے وہ کام ہے، یہ اپنی گندی اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اگر پاکستان کو سٹیک پہ لگانے کی روش سے باز نہ آئے تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور آپشن رہ نہیں جائے گا۔ پاک افواج کے خلاف نفرت انگیز زبان کسی صورت برداشت نہیں۔ قومی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل نفرت ہے۔ پی ٹی اے کے دور میں اپوزیشن پر ہر ظلم ڈھایا گیا، اب روتے کیوں ہے؟ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس پر ایوانی سیکرٹری اطلاعات دانیال چودھری نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے پاکستان کے سم درست ہونے پر مہر لگا دی، ہر 3 میں سے 2 افراد نے کرپشن میں کمی کا اعتراف کیا ہے۔ جب آپ پاکستان کے ہی خلاف ہوں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں، اور آپ ایک اینٹی آرمی کہہ لیں یا اینٹی ادارہ کہہ لیں، اینٹی انسٹیٹیوشن سے آپ نے ایک ریٹرک بنایا ہوا ہے، انتقامی سیاست کو کسی حوالے سے بھی فروغ دیا ہے۔ ہماری لیڈرشپ تو الحمدللہ ان کا وہ ظرف ہے کہ زیادتیاں ہوئیں، زیادتیاں سہیں، اور کہا کہ ہم اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں۔ 66% لوگوں نے اس رپورٹ کے مطابق کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 1 سال سے جو کرپشن کی شرح ہے اس میں کمی آئی ہے۔ 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو، اس رپورٹ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ 3 میں سے 2 لوگوں کو بغیر کرپشن کے پیسے یا کوئی چیز دیے ہوئے بغیر اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں کینسر اور دل کے مریضوں کے علاج کا مکمل خرچ حکومت کی طرف سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی مریض کو علاج کے لیے اپنا گھر، زیور یا جمع پونجی فروخت نہیں کرنا پڑے گی۔ حکومت پنجاب کینسر اور کارڈیک سرجری کے تمام اخراجات برداشت کرے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے کینسر اور دل کے مریضوں کے علاج کا مکمل خرچ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو نئے اسپیشل انیشیٹو کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک کے علاج کے لیے مفت سہولت دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 45,000 مریض اس سہولت سے مستفید ہوں گے۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا چیف منسٹر کارڈ سرجری پروگرام کے تحت دل کی مفت سرجری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹروک اور فالج کے بروقت علاج کے لیے بھی ایک جامعہ پروگرام کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا OPD بلاک 17 جنوری تک فعال کر دیا جائے گا، جبکہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کو 31 جنوری تک مکمل طور پر فعال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ کینسر انسٹیٹیوٹ میں 219 اور سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 258 اسامیوں کی برتری کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے علاوہ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 15 فروری سے فعال کر دیا جائے گا، جس کے لیے 1104 نئے اسامیوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عابد شیر علی کی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ کہا عابد شیر علی کا بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونا ناقابل تحسین امر ہے۔ ضمنی انتخابات میں بے مثال فتح پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہر دور میں مثالی رہی اور ہمیشہ رہے گی۔ وقاص گوری، نیوز لاہور۔ آگے بڑھے بات کریں، نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق بجلی رواں سال کی پہلی سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ صارفین پر 6 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ صارفین کو دسمبر تا فروری میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اضافے کا اطلاق سرکاری کمپنیوں اور کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا۔
दूसरी जानिब नेपरा ने सनती और ज़रई सारिफिन के लिए इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर कर लिए। सनतों से इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इतलाक होगा। ECC ने दरामदी गाड़ियों की मुद्दत मलकियत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी। गाड़ियों पर कमर्शल, सेफ्टी और माहौल दोस्त मयारात भी लाजिम होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला किया गया। ECC ने ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफे की मंजूरी भी दे दी। निस्फ इजाफा फौरी और निस्फ डिजिटाइजेशन से मशरूत होगा। इजलास में PIA होल्डिंग कंपनी के लिए पेंशन और मेडिकल अखराजात की मद में फ़ंड्स की मंजूरी भी दी गई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सूबों के साथ मिलकर मूनसून प्लान दे रहे हैं ताकि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीली और बारिशों के नुकसानात से बचा जा सके। अगले साल मूनसून मज़ीद सख्त होने की पेशगोई है। इसमें बारिशों के स्पेल ज़्यादा होंगे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रिटायर्ड एडमिरल शहजाद इकबाल का कहना है कि समुंदरी हदूद में मुनशियात की स्मगलिंग में पड़ोसी मुल्क के ताने बाने मिलते हैं। 13वीं बाराकोटा एक्सरसाइज की तकरीब का इनेकाद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सूबों के साथ मान दे दिया। कहा आइंदा मूनसून का प्लान लेकर तमाम सूबों में जा रहे हैं जो 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहले साल में जो नुकसान हुआ इसे पूरा किया जाएगा। इस क्लाइमेट पे काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मॉनसून का प्लान हमें बनाने को दिया, जो हम उनके सामने पेश कर चुके हैं, वो अप्रूव हो चुका है। अगले हफ्ते वो प्लान लेके हम तमाम सूबों में जा रहे हैं। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें सूबों की शिरकत नहीं होगी। DG पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने कहा मशकों में 20 ममालिक के 39 ऑब्जर्वर शिरकत कर रहे हैं। पहली दफा बाराकोटा मशकों में लैंड फेज में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। इन्होंने कहा मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से पड़ोसी मुल्क पर ताने बाने मिलते हैं। आज जो ये एक्सरसाइज के सिलसिले की एक कड़ी थी मैरीटाइम सेमिनार जो हमने यहाँ पे मुनक्कद किया, जिसमें आपने देखा कि हमारे इंटरनेशनल दोस्त ममालिक हमारे जितने हैं वो लोग यहाँ पे आए। जितनी हमारी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। हमारे पास 39 ऑब्जर्वर्स आए हैं डिफरेंट ममालिक से, 17 मुल्कों 17 ममालिक 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके मिलकर टोटल 39 लोग हमारे पास आए हैं जो हाईएस्ट एवर है। 3 रोज़ा बाराकोटा मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। काशिम मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी रही। चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस रियाज ताजिक ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट टैक्स पेड लोग हैं, चोर नहीं जो इस ऑर्डिनेंस को मान ले। मरकजी सदर हाजी शेर अली का कहना है हमें चाहे जेल में डालें या गिरफ्तार करें, हम इस ऑर्डिनेंस को वापस लिए बगैर अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। शेख उमर दराज की रिपोर्ट। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ हड़ताल जारी। बाबू साहब चौक लाहौर में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रियाज ताजिक ने कहा कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 ट्रांसपोर्टर्स के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। हम इस मुल्क के टैक्स पेड शहरी हैं, कोई चोर नहीं जो कमा कर जुर्माने अदा करते रहें। हमारी हड़ताल खत्म नहीं हुई, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। मैडम प्लीज इस गरीब आवाम का सोचें, ये मजदूर लोग हैं, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, हम सड़क पे चल के दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस हाजी शेर अली ने कहा हमें हुकूमत चाहे जेल में डाले गिरफ्तार करे, इस ऑर्डिनेंस को वापस लिए बगैर हम अपना कारोबार शुरू नहीं करेंगे। जितना दर्द, जितना जुल्म सितम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने, जितना जुल्म सितम ट्रैफिक पुलिस ने, पेट्रोलियम पुलिस ने, एक्साइज ने और एनवायरनमेंट ने हमारे साथ किया है, कभी नहीं जिंदगी में हुआ। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो मैंने बोला भाई आप इसका नोटिफिकेशन दे दें। जब तक प्रॉपर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ये ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। इस मौका पर ट्रांसपोर्टर्स ने इजहार यकजहती करते हुए हाथों की जंजीर बनाकर मुतहद रहने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ शेख उमर दराज, लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 28वां कॉन्वोकेशन शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ और अवार्ड से नवाजा गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। अवैस गुजर रिपोर्ट करेंगे।
जौहर टाउन मेन कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 28वां कॉन्वोकेशन। तकरीब में मजमूई तौर पर 4051 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां और मेडल से नवाजा गया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि तालीम याफ्ता और बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। UMT अब तक 16 अरब रुपए से ज्यादा के स्कॉलरशिप तलबा को फराहम कर चुकी है। Today's convocation is not just an academic ceremony. It is a celebration of dreams fulfilled. UMT stands here today because we believe in the power of our youth. We know that they carry in them a greatness that can change the fate of this country. वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ने वालिदैन और उस्ताज़ा की मेहनत को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा, तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान का हकीकी सरमाया है। इन्होंने UMT की रिसर्च, टेक्नोलॉजी और बिजनेस एजुकेशन में खिदमात को सराहा। The future architects of Pakistan's economy, governance, innovation, social progress today marks a milestone in your individual journey, but more importantly, it marks the beginning of your shared responsibility toward building a stronger, smarter and more prosperous Pakistan. कॉन्वोकेशन के आखिर में चेयरमैन व सदर UMT इब्राहिम मुराद ने सूबाई वजीर खजाना को स्वीनियर भी पेश किया। कैमरामैन वासिफ के साथ अवैस गुज्जर, न्यूज़ लाहौर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस में 26वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कयानी हिलाल इम्तियाज़ ने खसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 28 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। स्टूडेंट्स के साथ साथ वालिदैन भी खुशी का इजहार करते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस में 26वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज ने खसूसी शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुमायूं ज़िया चौहान सितारा इम्तियाज ने कॉन्वोकेशन की सदारत की। तकरीब में 400 से ज़ायद तलबा में असनाद तकसीम की गई। रीजनल डायरेक्टर नमल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुमायूं ज़िया चौहान ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की और नज़्म ज़ब्त, इखलाक और पेशा वराना महारत को जिंदगी की कामयाबी का बुनियादी सतून करार दिया। जबकि मेहमान खसूसी रेक्टर नमल मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज ने कहा, तलबा की कामयाबी इनके वालिदैन की कामयाबी है। मेहनत और लगन से कामयाबी सीढ़ियों का आगाज करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। मुझे खुशी है इस बात की कि अपने सुख और अपने आराम और चैन की कुर्बानी देने वाले वालिदैन आज इंतहाई मुसर्रत और फख्र से यहाँ तशरीफ फरमा हैं और अपने बच्चों की कामयाबियां देख रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस के 26वें कॉन्वोकेशन में 28 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तलबा ने अपनी कामयाबी वालिदैन और इदारे के नाम की और मुल्क की खिदमत करने के अज़म का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का शुक्र है कि डिग्री जो है वो अल्लाह ताला ने कंप्लीट हो गई। वालिदैन की दुआएं थी। और सेकंड जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। माशाल्लाह उन्होंने कैसे बढ़ाया, कैसे जो है वो हमें स्किल्स दी और उसी यूनिवर्सिटी की वजह से जो है वो आज हम जिस मुकाम के ऊपर खड़े हैं। डिग्री मुकम्मल, बहुत खुशी हो रही है। इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली एक कॉन्वोकेशन हुआ। बहुत अच्छा इवेंट रहा है और आगे का यही प्लान है कि मज़ीद पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ जॉब कर रहे हैं तो आगे कंटिन्यू करनी है चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है और पेरेंट्स की दुआएं हैं और डिपार्टमेंट और टीचर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आगे का प्लान यही है कि डिग्री इंशाल्लाह एमफिल की डिग्री करनी है और मार्केट में जो यहाँ से सीखा, जो यहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज लिया उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है और वहाँ से जो है अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने डिपार्टमेंट का और अपना जो है नाम बनाना है इंशाल्लाह। कॉन्वोकेशन के इख्तिताम पर तलबा ने फैकल्टी और प्रोफेसर्स के साथ तस्वीर बनवाई। असातिज़ा इकराम ने तलबा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।